स्वागत देशा विदेशा विच बैठे सारे ही प्यारे दर्शकों का बहुत निੱਘਾ ਤੇ हार्दिक स्वागत करते हाँ उन्हों का अपना मन पाउंदा प्रोग्राम जिसका नाम है खरियां खोटियां। मैं हाँ कमलप्रीत कौर, मैं हाँ अमृत आलूवालिया जी। सत श्री अकाल अमृत जी। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल ने? बहुत वधिया, तुसीं सुणाओ? बस ठीक ठाक आ, साडे दर्शक भी ठीक होणगे और उम्मीद करते हैं कि सारे अपने घरां दे विच तंदुरुस्त रहन और जिन्ना भी हो सके कोविड तो असीं बचाव करना है। अमृत जी मैं ना बड़ा सोच समझ के तुहाडे तो कुछ मंगना आ। दसो जी। मैं तुहाडे कोल कुछ समा मंगना आ और मैं चाहती हाँ कि तुसीं मैनूं मंगलवार पहला ये दसो तुसीं विहले हो मंगलवार? नहीं, सवेरे उठ के पहला किचन का करके फिर स्कूल जाना, स्कूल एग्जाम ड्यूटी है। अच्छा। 2-2:30 बजे तक ड्यूटी है, उस तो बाद फिर स्कूल तो वापसी बस लेनी, फिर 4:30 घर आना है। अच्छा। उस तो बाद घर लंच, ठीक है। अच्छा, हाँ। फिर इस करके फिर मतलब शाम नू भी तुसी वेले नहीं हैगे, सवेर नू भी वेले, दोपहर नू भी नहीं वेले हैगे आ, रात नू फिर तुहानू अपना होना आ, फिर मैं डिनर बनाना, घर दा काम है, है बिल्कुल बैठना, फिर मैं पेपर शीट्स चेक करनी आ। मतलब मेरे लिए टाइम नहीं तुहाडे कोल? टाइम नहीं, सॉरी। हाय मैनू तो बड़ा ही होर तरह फील हो रहा है कि तुसी मैं तुहाडे कोल एक टाइम मंगिया सीगा, तुसी वो ही नहीं दे पा रहे मैनू। और सच्ची गल आ उदा ना अमृत जी, किसी को टाइम मंगना सब तो वड्डा जिहड़ा अजकल मंगना हो गया अजकल दे समय दे विच। टाइम है नहीं। हाँ, टाइम है नहीं साडे कोल। यही गल्लां असीं अपने दर्शकां नाल भी अज करना चाहते हैं कि अक्सर जदों सानू कोई पुछदा है की करदे हो तां असीं कहंदे आ वेले आ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅੱਧਿਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਟੀਆਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀਆਂ ਰਿੜਕਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾੜਨੇ ਕਰਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਸਾਂਭਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਵੇਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਰਨਾ, फिर पत्ते लेके भी जाना, है ना, खूह दा काम, गोहा कूड़ा सारा तो आप करदे हुंदे सी, भी रोटी नाल लेके जानी, चाह पानी डुल, हाँ सारा कुछ तो आप करदे हुंदे सी, है ना। ते फिर उन्हां नूं जे असीं कह दईए जे यही मैं अपने पिछले समयां दे विच चले जावां ते जदों असीं उन्हां नूं कह दईए कि तुहाडे कोल समा है, हाँ मेरे कोल है समा हैगा, तू दस मैनूं की काम है, हाँ। पर अज मैं तुहानूं पुछया तुहाडे कोल समा है, तुसीं कह दित्ता है ही नहीं समा। मतलब की गल हो गई कि स्विच तो तुसीं दबांदे आ ते नाल ही सब कुछ तुहाडे लई चीज़ां बन जांदियां, फिर भी समा है, फिर भी समा नहीं है। हाँ, ये क्यों हो गया? फिर भी समा नहीं है। हाँ, क्यों हो गया इदां? बस अजकल इदां ही टैक्नोलॉजी, ਉਹੀ ਗੱਲ बार-बार के टैक्नोलॉजी इदां दी एक ਸਾਡੇ को ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਮੋਟਰ ਚਲਾਓ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਲਕੇ ਗੇੜਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਦਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਪ, ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਟੂਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆਣਾ, ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ, ਨਲਕਾ ਗੇੜਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਗੇੜ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਗਰ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੇੜੀ ਗਏ ਮਤਲਬ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਗੇੜਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ
ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਗਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਗਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ, ਹਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਤਾ। ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਰਫ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਬਸ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਰ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਲਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਲਾਬਾ ਜਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਕਲਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਫੌਜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਧੋਣੀਆਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਕੇਸੂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰੰਗ ਲੈਣੇ, ਉਹੀ ਗਰਾਰੇ, ਉਹੀ ਸਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੰਗ ਲੈਣੀਆਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਹੀ, ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਵਾਣੀਆਂ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੁਣਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਬੁਣਾਈ, ਸੂਟ ਦੀ ਕਢਾਈ, ਚਾਦਰਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਨੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਆ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦਾਜ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਰਾਣੇ ਕੱਢਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਗਰੀ ਲਾਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਹਾਂ, ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਵੱਧ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਘੱਟ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਖੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਹੀ ਬੇਸਣ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਲੱਡੂ ਤਿਆਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਸੀਰਨੀ ਭਾਜੀ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡੱਬੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡੱਬੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 2 ਜਾਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਪਾ ਕੱਢਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਫੋਲ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ 2 ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਲਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਮਰੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਲਗਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਰੂਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਕਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਖਿੱਟ-ਪਿੱਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ, ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹੇ ਪਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਅਮਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗੀ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 1 TV ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਖਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਖੋਟੀਆਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਲੰਬੇ ਵਾਟਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਔਰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ, ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਝਟਪਟ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ
10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ, ਫਿਰ ਐਨ ਸੋਹਣੇ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਆਟਾ ਮਤਲਬ ਪਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਕੇ ਕਣਕ ਡਰਮਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਏ ਉੱਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਕਾਉਣੀ ਧੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਪਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਚੱਕੀਆਂ, ਆਟਾ ਪਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆਟਾ ਗੁੰਦੇ, ਡੋਂਗਾ ਭਰਿਆ ਆਟੇ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਟੇ ਪੀਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਗੁੰਨਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 'ਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰੱਖ ਦੋ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਫੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਟੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰੋਸਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਰਡ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾਪਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦਿਮ ਜਿਊਲਰ, ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਧੀ ਦਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦਿਮ ਜਿਊਲਰ। ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਚਮਕ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀਮਤੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਖਾਦਿਮ ਜਿਊਲਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਪਿਓਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਹਿਣੇ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਦਿਮ ਜਿਊਲਰ। ਗੱਲ ਮੈਰਿਜ ਰਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਝੁਮਕਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਗਲ ਦੇ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਏ। ਖਾਦਿਮ ਜਿਊਲਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦਿਮ ਜਿਊਲਰ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦਿਮ ਜਿਊਲਰ। ਖਾਦਿਮ ਜਿਊਲਰ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਚਾਵਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਜਿਊਲਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਦਿਮ ਜਿਊਲਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 7386 Stockton Boulevard, Suite L, Sacramento 95823। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਆਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜੀ
ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੜਕੇ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਘਰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਸਾਗ ਵੀ ਰਿੰਨੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਗ ਰਿੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਭੱਠੀਆਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਬਾਲਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਣਾ ਬਾਲਣ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਵਾਣੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁੱਟਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੰਡੇ ਕੋਟਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਜ਼ਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪੈਕਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੈਕਟ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ, ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੀਮਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਚਮਕ, ਪੂਰੀ ਸਕਿਨ, ਵਾਲ ਚਮਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਕੁਝ ਸਖਣਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਸੋਟੇ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਕੁੱਟਣੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਕੁੱਟਦੀ ਹਾਂ 20 ਵਾਰ, 20 ਗਿਣੋ, 20 ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਿਸੀਆਂ ਪਸਾਈਆਂ, ਲਓ ਜੀ ਪੈਕਟ ਉਹ ਹੈ, ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ, ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹਲਦੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੰਢੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੀ ਹਲਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਫੂਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਆ, ਨਰਾਤੇ ਆਉਣੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੁੱਚਮ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਥਾਲੀਆਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬਣਦੀਆਂ, ਨਵਰਾਤਰ ਥਾਲੀ ਉਹ ਜੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਥਾਲੀ, ਖੋਲਿਆ ਖਾਦਾ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੀ। ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬਣਾਓ, ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਨਕਲੀਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਸਲੀਪਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਣੇ। ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇੜਾ ਤੋੜਨਾ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਲੀ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਬਣਨੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣੀ ਪਹਿਲਾ ਨਿਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਏਡੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਰੋਟੀ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੋਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ
ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੌਂਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਧੂਆਂ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਚਿਮਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਚਮਤਾ, ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਡਰਾਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਵੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਂਕਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਸੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 9 ਤੋਂ 10 ਵੱਜਣ, ਮੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆਣ ਕੇ ਅਟੈਕ ਸਫਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੀੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਾਕਰੋਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੱਟ ਪਾਓ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਭਾਈ ਜੋ ਹਲਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਟੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ, ਪਿਓਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਣਾਵਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਗ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਰੋਗ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਟ ਚੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਖਸ ਖਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫਟਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈਆਂ ਬੇਅੰਤ, ਅਦਰਕ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਥੋੜਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਂਸੀ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਸਣ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਸਾੜ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਪਾਓ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦੇ 2-3 ਪੱਤੇ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਬਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਦੇ ਕੋਲ 28 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ
ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜੀ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੱਟ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੁਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹੀ ਸਾਥ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਬਸ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵੇ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। For more updates, download Punjab One TV app free on Roku, Tikri TV, Google Play Store, iOS. Like, follow and share our Facebook page, YouTube channel भी subscribe कर सकते हो।